بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثلها من نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بعملهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: فضيلة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر البلاد، ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعمال فيها أيضا مضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكذلك كل عمل بالمدينة ب1000، وبعد المدينة الأرض المقدسة، فإن الصلاة فيها ب500 صلاة فيما سواها، وكذلك سائر الأعمال. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد المدينة ب10,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على شدتها ولأوائها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وما بعد هذه البقاع الثلاثة فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور، فإن المقام بها للمرابطة فيه فضل عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء، وما تبين لي أن الأمر كذلك، بل الزيارة مأمور بها. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ولا تقولوا هجران. والحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد، لأن المساجد بعد المساجد 3 متماثلة، ولا بلد إلا وفيه مسجد، ولا معنى للرحلة إلا مسجد آخر، فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر. وأما المشاهد فلا تتساوى، بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل. نعم، لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء. ثم ليت الشعر هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام، فالمنع من ذلك في غاية الإحالة. وإذا جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة، كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد، هذا في الرحلة إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbicara tentang fadilah Makkah dan fadilah Al-Baitul Atiq atau Ka'bah, ya kemarin
sekarang saatnya kita berbicara, atau saat ini kita menginjak kepada bab tentang fadilah Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sairil bilad. Keutamaan kota Madinah bila dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain atau kota-kota yang lain selain Makkah. Ya, jadi Makkah pada peringkat pertama. Mekah itu pada peringkat pertama, Madinah pada peringkat kedua. Kalau dalam mazhab Al-Imam Malik, Madinah peringkatnya pertama. Dalam mazhab Imam Malik, Madinah itu peringkat pertama, Mekah peringkat kedua. Dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Jumhur, Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu peringkat pertama Mekah, peringkat kedua Madinah. Ya, sehingga fadilah Madinah di sini sangat banyak sekali disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ma ba'da Makkah buq'atun afdala min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada buq'ah atau tanah turbah yang lebih utama daripada Mekah, yang lebih utama setelah Mekah kecuali Madinah. Tidak ada tanah yang lebih utama dan lebih afdal setelah Mekah kecuali tanah Madinah. Artinya tidak ada tempat yang lebih utama daripada setelah Mekah kecuali adalah kota Madinatul Munawwarah. Amal orang yang beramal di dalam kota Madinah juga pula dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana kita kalau beramal yang ada ketika kita ada di kota Mekah. Kalau di kota Mekah amal itu dilipat gandakan sampai 100.000, tapi kalau di Madinah maka amal itu akan dilipat gandakan, ada yang bilang sampai 10.000, ada yang bilang sampai 1.000. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu di Madinah, itu lebih utama dan lebih baik daripada dia salat 1.000 rakaat di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram, Mekah. Masjidil Haram peringkatnya pertama, 100.000 Masjidil Haram itu. Di masjidnya Rasulullah SAW di bawahnya itu. Wa kadzalika kullu amalin bil Madinah bi alfin. Semua amal perbuatan di Madinah itu dilipat gandakan sampai 1.000. Sedekah 1.000, puasa 1.000, salat sunnah 1.000, ya. Semua amal kebaikan yang kita lakukan ketika kita ada di Madinah dilipat gandakan mudha'afah ila kam alf, sampai 1.000. Sampai 1.000. Dan tempat yang lebih afdal setelah Madinah adalah Bukit atau daerah Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah atau Baitul Maqdis, kan kita di Palestina itu tempat yang afdal atau yang utama setelah Makkah wal Madinah, setelah Makkah wal Madinah. Sebagaimana disebutkan, fa inna salata fiha bi 500 salatin fi ma siwaha. Sesungguhnya sholat di Masjid Baitul Maqdis itu pahalanya lebih utama daripada 500 kali sholat di masjid yang lain. Jadi kalau Mekah itu peringkatnya 100.000, ya, Madinah itu 1.000, Baitul Maqdis 500. Peringkatnya begitu. Ya, ada 3 peringkat. Nanti semua akan dijabarkan oleh Ghazali. Begitu pula dengan semua amal perbuatan kebaikan, tidak hanya sholat, semua amalnya, mau sedekah, mau puasa, mau apa, ya, semua amal kebaikan pokoknya. Ditambah lagi, tidak hanya amal kebaikan, ikhwan, ditambah lagi amal kejelekan. Kalau amal kejelekan ini kalau kita lakukan di Solo sini cuman dapatnya 1, kalau di Mekkatul Mukarramah 100.000. Amal kejelekan itu siksanya 100.000. Kalau di Madinah, kalau kita di sini cuma 1, kalau di Madinah 1.000. Jadi yang dilipat gandakan bukan kebaikan toh, kejahatan, kejelekan, dosa, maksiat juga dilipat gandakan. Jadi kalau orang berbuat kejahatan di sana, lipat gandanya ya gitu, ya 100.000, ya 1.000, ya 500.
sama ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatun fi Masjidil Madinah bi asyrati alafi salatin." Salat di Masjid Madinah Al-Munawwarah di Madinah itu sama dengan 10.000 kali salat di masjid yang lain. Ya gitu, sekarang kalau salat di Masjid Segaf atau di Masjid Khair atau di Masjid Riyadh atau di Masjid Agung atau di masjid mana, itu 10.000 kali, itu belum sebanding dengan satu rakaat yang ada di Madinatul Munawwarah sana, belum tentu sebanding. Dan salat wa salatun fil Masjidil Aqsa bi alfi salatin, dan salat di Masjidil Aqsa itu sebanding dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Ini hadisnya begitu redaksinya. Wa salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin, dan salat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi sayang sekali kalau orang nggak sembahyang jamaah di sana. Bisa jamaah di sana, 5 waktu bisa sembahyang jamaah di sana, dapat arba'in waqt lebih bagus. Kalau memang dia ada kemungkinan bisa 8 hari di Madinah, ya utamakan untuk berjamaah di sana. Kalau bisa khatmul Quran di sana, bikin acara khatmul Quran di masjid begitu sama kawan-kawannya, sama teman-temannya, itu jauh lebih utama, jauh lebih afdal. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasbiru ala shiddatiha wa la'waiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa tidaklah, atau barang siapa yang bersabar, ya, atau tidaklah bersabar seseorang atas kesukaran yang ada di Madinatul Munawwarah dan kesakitan yang ada di dalam Madinatul Munawwarah, terkecuali aku akan menjadi pemberi syafaatnya kelak di hari kiamat. Artinya kalau orang itu ada di Madinatul Munawwarah lalu dia mendapatkan musibah, digencet oleh pemerintah Madinah sana misalnya, ya, atau dia diisolasi, atau dia kekurangan makan, sakit di Madinatul Munawwarah, sampai akhirnya pun dia wafat di sana, meninggal di sana, maka predikat yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang ini adalah, aku nanti akan ngasih syafaat yaumul qiyamah. Sudah dapat jaminan dari Rasulullah. Maka di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Kalau bisa mau meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah, meninggallah di sana, ya. Artinya kalau memang sudah sakit, tidak ada harapan, sudah dokter menyatakan bahwa ini harapannya tipis, orang ini nggak mungkin akan bisa dibawa ke negerinya, sudah biarkan di sini, kalau bisa dikubur di Baqi, itu jauh lebih mulia daripada di mana-mana, ya. Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Cuman jangan akhirnya terus kalau panjenengan mau pergi haji minta mati di sana, jangan. Banyak orang datang, ya Rabb, ya Allah, jangan dikembalikan aku ke tanah airku, sudah mati di sana saja. Ya jangan minta begitu, ya boleh. Artinya kalau ada harapan, misal di mana Allah Ta'ala mematikan saya dimanapun, kalau bisa matikan aku jangan di daerah-daerah yang jahat, di daerah-daerah yang jelek, matikan di daerah-daerah yang mulia, fil ardil muqaddasah, di tanah-tanah yang suci, di Madinah, di Mekkah, di tempat-tempat orang yang soleh. Fa innahu lan yamuta biha ahadun illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Rasul bersabda bahwa tidaklah seseorang mati, tidaklah seseorang meninggal dunia di Madinah hingga dia dikubur di Madinah, terkecuali aku yang akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dapat predikat dari Rasulullah, dapat jaminan dari Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di sini. Ini banyak nanti pembahasannya yang berkaitan dengan pemahaman orang-orang zaman sekarang yang keliru akan hal-hal seperti ini nanti, ya. Nanti ada di sini poin-poin penting. Ya, nanti yang tidak tahu bisa dicatat. Nanti barangkali yang masih mungkin bingung bisa ditanyakan. Wa ma ba'da hadhil biga'i thalathah fal mawadhi' fiha mutasawiyah illa zuhur. Dan setelah 3 tempat tadi, mana 3 tempat itu? Mekkah, wal Madinah, dan Baitul Maqdis. 3 tempat ini. Setelah 3 tempat ini,
semua tempat yang ada di semua sudut bumi ini sama. Selain di 3 tempat ini, semua tempat yang ada di semua sudut di isi bumi ini sama semuanya. Semua sama. Ya, illa thughur. Apa thughur? Thughur adalah tempat gua untuk berkhalwat. Seperti misalnya gua Hira, gua Thur, gua Ashabul Kahfi. Thughur namanya. Tempat-tempat yang lubang yang digunakan untuk berkhalwatnya para anbiya dan orang-orang soleh atau para aulia. Itu namanya thughur. Selain di 3 tempat ini, semua sudut di isi dunia ini semuanya, di Solo, di Semanggi, di Grogol, di Amerika, di dimanapun sama, semuanya sama, kecuali tempat-tempat yang dipakai untuk khalwatnya orang-orang soleh atau para anbiya. Fa innal mugama biha lil murabatah fihi fadlun azim. Dikatakan bahwa sesungguhnya kita bertempat tinggal biha di tempat-tempat yang tadi disebutkan 3 tempat tadi, baik itu Mekah ataupun itu Madinah ataupun itu Ardul Mugaddasah, yang tujuannya adalah untuk memantapkan iman di kota-kota tersebut, di 3 tempat tersebut atau salah satu dari 3 tempat tersebut, itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jarang didapat orang yang ada di Mekah sana itu hatinya itu terpaut dengan dunia, itu jarang. Kalaupun dia harus kerja di sana, itu kerja itu hanya cuman sambilan, syarat. Itu pun makruh hukumnya. Kalau cari keuntungan di sana itu makruh hukumnya. Gak boleh, karena itu Ardul Mugaddasah, tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Jadi gak boleh cari keuntungan, gak boleh cari dunia melulu. Hanya semata-mata dia datang ke Mekah, dia datang ke Madinah untuk cari tempat-tempat yang menguntungkan hal ehwal duniawinya. Ya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini yang digembar-gemborkan orang kan di sini tuh. Tidak disangatkan, ya, tidak disungguhkan, tidak diminta dengan benar-benar permintaan untuk kita melangkahkan kaki kita melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid ini toh. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diminta dengan sangat kita melakukan perjalanan kecuali dengan 3 masjid ini tok, kecuali kepada 3 masjid ini tok, yaitu Masjid Mekah, Masjidil Haram, kemudian Al-Haramin Nabawi, Masjid Madinah, dan yang ketiga adalah Baitul Maqdis di Palestina sana. Kemudian waqad dhahaba ba'dul ulama ila al-istidlal bi hadzal hadits fil man'i min ar-rihlah li ziyaratil masyahid wa guburil ulama'i was sulaha. Sebagian ulama berpendapat, waqad dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat mengambil dalil ini hadis tadi, tidak boleh kita melakukan perjalanan, bukan tidak boleh, tidak disangatkan kita melakukan perjalanan kecuali di 3 tempat ini toh. Sebagian ulama mengambil dalil ini hadis bahwa kita dilarang melakukan rihlah, melakukan safar, perjalanan untuk menziarahi kubur-kubur para aulia dan para anbiya. Sebagian ulama ini, ya, untuk menziarahi kubur-kubur para anbiya dan para ulama serta orang-orang yang saleh. Wa ma tabayyana li anal amra kadzalik. Dikatakan oleh Imam Ghazali, ternyata yang ada di benakku, kata Imam Ghazali, tidak seperti itu. Jadi sebagian ulama menyatakan, seperti ulama Hanabilah menyatakan bahwa gak boleh inti mau datang ke masjid misalnya Kudus untuk mau ziarah Sunan Kudus, gak boleh. Inti kalau mau lakukan perjalanan ke Mekah sana, ke Madinah sana, atau ke Masjidil Aqsa sana. Kata Imam Ghazali, pernyataan semacam ini itu ternyata tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Kenapa? Bali ziarah ma'murun biha, karena ziarah itu diperintah sama Nabi. Ziarah itu diperintah oleh Rasulullah, bukan dilarang. Bahkan dianjurkan dan sangat dianjurkan oleh Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi
fazuruha wala tagulu hujra. Tambahannya ini, hadis ini diriwayatkan oleh siapa ini? 3 ini, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis kuat ini. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi saat ini berziarahlah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, sekarang ziarahlah. Wala tagulu hujra, dan janganlah kalian mengatakan, sekali-kali mengatakan tinggalkan, jangan ziarah. Jangan, tidak boleh ngomong gini. Wala tagulu hujra. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan gak boleh ziarah, itu bid'ah, gak ada aturannya, menentang itu agama, sama dengan menentang ucapan Rasulullah. Dia berani dia menentang ucapan Rasulullah. Nah, bahaya, bisa keimanannya bisa dipertanggungjawabkan itu. Nah, gak boleh ya. Jadi dulu memang dilarang oleh Rasulullah untuk ziarah. Kenapa Ustaz kok dilarang sama Rasul dulu ziarah? Dulu dilarang oleh Rasulullah ziarah itu karena di masa-masa dekat dengan jahiliyah. Awal-awal Islam itu kan masih dekat dengan masa jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kalau datang ke kubur itu minta sesuatu dengan sahibul kubur. Minta apa sudah? Minta anak, minta istri, minta suami, minta rumah, minta tanah, minta harta, minta macam-macam sama sahibul kubur. Jelas ini haram, nggak boleh, syirik ini namanya. Ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala di sini. Dari itu oleh Nabi Muhammad SAW dilarang, tidak boleh ziarah, nggak boleh ziarah sama Nabi. Tapi setelah kemudian Islam itu menguat, ya, setelah Islamnya Sayyidina Umar, setelah Islamnya Sayyidina Hamzah, kan gitu. Setelah Islamnya sedemikian banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad sudah mulai berani untuk menyatakan dakwahnya dengan terang-terangan. Baru Nabi Muhammad menyatakan fazuruha, sekarang ziarahlah. Dalam redaksi yang lain saya ingat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Wala tagulu hujra, jangan sekali-kali kalian berani mengatakan tinggalkan ziarah, gak boleh. Nabi melarang ini ya dengan kalimat la nahiyah. Wal hadis, ya ini ikhwan ya, wal hadis innama warada fil masajid wa laysa fi ma'na hal masyahid. Hadis di atas itu menerangkan la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid, tidak disungguhkan orang melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid. Keterangan hadis di atas itu kepada masjid, bukan kepada kuburnya para anbiya dan para aulia, bukan kepada masyahid, bukan kepada tempat-tempat patilasan para nabi dan para wali, bukan, kepada masjid. Maka di sini disebutkan, saya akan menukil sedikit saja ya. Saya akan sedikit menukilkan saja. Di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika beliau keluar dari Madinatul Munawwarah untuk ziarah syuhada. Pernah Rasulullah keluar dari Madinah untuk ziarah syuhada. Dulu itu ikhwan, Madinah itu Bagi itu bukan Madinah sudah. Jadi ini masjid, ini tempat Rasulullah SAW masjidnya. Sebelah sini rumahnya Siti Aisyah, kamarnya Siti Aisyah yang dipakai sekarang ini sebagai hujrah syarifah, di mana Rasulullah ada di situ sekarang, di kamar itu kamarnya Siti Aisyah. Itu keluar dari tempat tersebut menuju ke Bagi. Ke Bagi itu sudah keluar Madinah. Jadi kecil Madinah itu dulu, nggak lebih daripada masjid, berapa meter dari masjid itu Madinah. Sekarang Madinah sudah luas, diperluas oleh pemerintah Saudi kan, diperluas Madinah. Hatta Bagi sudah mengikut kawasan Madinah sudah. Bagi dan sekitar Bagi, bahkan sampai luar Bagi pun mengikut kawasan Madinah, sampai Uhud. Sampai Uhud itu sudah mengikut kawasan Madinah sekarang. Diambil oleh pemerintah Saudi untuk jadi kawasan Madinah. Nah, di zaman Rasulullah dulu Madinah kecil, masjid berapa meter keluar dari masjid itu sudah bukan Madinah sudah.
Bagi itu berapa meter dari masjid? Nggak ada 500 meter itu. Nggak ada 500 meter. Itu sudah keluar Madinah. Sudah keluar dari Madinah itu. Nah, itu pernah Rasulullah keluar dari Madinah untuk menziarahi orang-orang syuhada yang mati, yang meninggal di Bagi itu, para sahabat-sahabat Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di sini, disebutkan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan la tusyaddur rihal itu apa? Apa yang dimaksud dengan la tusyaddur rihal? Disebutkan wal qaulus sahih inda aktsarul ulama la tusyaddur rihal ikhbar la nahi. Yang dimaksud dengan la tusyaddur rihal, tidak disangatkan atau tidak disungguhkan permintaan itu untuk melakukan rehlah perjalanan itu kecuali di 3 masjid itu, ini hanya merupakan khobar saja, berita, bukan larangan. Khobar, berita. Seperti misal dikatakan kaqaulir rajul la yanbaghi littajir an yattajir illa fis suqi kadza wa kadza. Seperti misalnya saya mengatakan kepada panjenengan, saya minta kepada panjenengan kalau bisa mau berdagang jangan di pasar-pasar ini, berdaganglah di pasar misalnya di Gading, di pasar Klewer, di pasar Kliwon, di pasar Legi. Itu Jawa akan meraup keuntungan. Apakah kalimat yang saya ungkapkan ini kalau sekarang jenengan mau berdagang di rumahnya, home industry misalnya, atau mau berdagang di Gawok sana misalnya, nggak boleh? Bukan begitu kan? Pemahamannya bukan begitu. Ikhbar, memberikan khobar Rasulullah bahwa di 3 tempat ini pahalanya besar. Di 3 tempat ini pahalanya besar. Jadi kalau panjenengan sekarang melakukan perjalanan selain di 3 tempat ini, ya boleh, silakan. Cuman kalau di 3 tempat ini pahalanya besar. Bukan larangan. Lah yang menjadi poin sekarang orang-orang zaman sekarang ini, gak boleh ziarah, gak boleh begini, itu bid'ah, gak ada tuntunannya. Ini yang harus digarisbawahi. Kok ke situ dia arahnya? Bertentangan jauh api daripada panggangnya. Ya, ini Rasul bicaranya ke ngalor, dia bicaranya ke ngidul. Itu nerjemahkan hadis Rasulullah ke ngidul dia. Enggak betul itu. Enggak seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan larangan dari agama. Jadi yang dimaksud di atas itu hanyalah masjidnya, bukan kubur-kubur para aulia dan para ulamanya. Bukan itu, ya. Kalau merupakan sekarang ini, kalau dikatakan bahwa tidak boleh melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid, berarti kalau kita melakukan perjalanan untuk ziarah ke makamnya wali atau ke makamnya syuhada atau ke makamnya orang-orang yang saleh, dilarang. Kalau begitu sama dengan panjenengan ngelarang Rasulullah ziarah ke Bagi. Rasul haram, nggak boleh ke Bagi Rasul. Rasul diharamkan untuk ziarah ke Bagi. Padahal Rasul yang punya syariat. Nah, sama dengan begitu. Nggak boleh, ikhwan, ya. Li'annal masajid ba'dal masajid tsalatsah mutamathilah. Karena masjid selain 3 masjid tadi ini sama, kedudukannya sama. Kalau panjenengan sekarang mau begini, nazar saja, saya nazar mau iktikaf di Masjid As-Segaf 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Terus panjenengan kira-kira lewat Masjid Agung sana, mau datang ke Masjid Segaf sini, sampai di depan Masjid Agung dilihat suasananya kok adem, ayem, kosong, ya sudah di sini aja. Apakah kira-kira nadarnya tadi ini batal dan berdosa dia? Apakah dia harus keluar dari Masjid Agung datang ke Masjid Segaf, harus iktikaf di Masjid Segaf? Tidak. Cukup dia iktikaf di Masjid Agung. Sama kedudukannya. Masjid Agung, Masjid Demak, Masjid Segaf, Masjid Riyadh, Masjidul Khair, itu sama kedudukannya. Jadi kalau nadar di salah satu masjid, lalu dia datang ke masjid yang lain melakukan iktikafnya atau melakukan nadarnya, sama, nggak berdosa. Kan nggak batal iktikafnya. Tapi kalau panjenengan melakukan, saya mau iktikaf di Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah 3 hari, lalu panjenengan datang ke Madinah iktikaf di Madinah, boleh nggak? Nggak boleh, harus datang ke Mekah. Harus datang ke Mekah. Begitu caranya.
Tapi kalau ke Mekah sekarang dia mengatakan saya nadar mau i'tikaf di Masjid Madinatul Munawwarah seminggu misalnya, 7 hari. Lalu dia datang ke Madinah. Lalu dia i'tikaf di masjid, dia datang ke Mekah. Lalu dia i'tikaf di Masjidil Haram di Mekah. Padahal nadarnya dia di Madinah. Apakah sudah mencukupi? Cukup. Karena Mekah berkatnya pertama dia. Kalau dia nadarnya di masjid yang nomor 2, lalu dia lakukan di masjid yang pertama, cukup. Dia nadarnya di Masjidil Aqsa, lalu dia melakukan nadar i'tikafnya di Masjid Madinah, cukup. Begitu. Kalau 3 masjid ini peringkatnya macam-macam, berbeda-beda. Pertama Masjidil Haram Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dikatakan wala balada illa wa fihi masjid. Tidak ada negeri terkecuali negeri itu pasti ada di dalamnya ada masjid. Ya, kayak di Solo ada Masjid Segaf, ada Masjidil Khair, ada Masjid Agung, ada masjid ini, ada Masjid Al-Hidayah, ada masjid kan macam-macam. Al-Hikmah. Fala makna lirriha ila masjidin akhar, maka tidak dimaknai untuk rehlah ke masjid yang lain. Nah, itu baru permintaannya. Panjenengan kalau sekarang mau rehlah jangan ke Masjidil Hikmah. Mau rehlah, betul-betul mau rehlah, iya. Saya kepingin mau dapat pahala yang banyak. Kalau kepingin dapat pahala yang banyak, datanglah ke Masjidil Haram sana. Datanglah ke Masjidil Madinah sana. Oh, mboten gadah arta kula. Nggih, mboten napa-napa, mriki mawon. Nggak apa-apa. Bukan larangan kok. Apa terus kalau orang haram, nggak boleh di Masjid Hikmah. Itu nggak boleh, berdosa. Nggak ada. Orang sekarang gampang banget berdosa, syirik, neraka. Nggak boleh begitu. Rasulullah itu sayang kepada umatnya, sampai ada Yahudi meninggal dunia saja, ada seorang Yahudi meninggal dunia saja, kafir, musyrik, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia meninggal dunia, mati, itu lewat di depan Rasulullah SAW, Rasul berdiri menghormat jenazahnya Yahudi, si kafir ini dibawa. Kata sahabat, ya Rasulullah itu Yahudi kafir, kenapa kau berdiri menghormati jenazahnya? Enggak usah dihormati ya Rasulullah. Nafsun alladhi infalatat min yadi dhahabat ilan nar. Saya iba, kata Rasulullah, ini satu jiwa yang lepas dari tanganku, dibawa oleh Allah Ta'ala ke neraka. Rasul itu iba. Wah, kok sekarang orang neraka, laknat. Ya, tidak boleh, ikhwan. Sudahlah, jangan membicarakan permasalahan hal-hal yang sifatnya adalah khilafiyah, membid'ahkan satu perkara dengan perkara yang lain. Selama kita nggak tahu perkara itu, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, nggak boleh Anda menuduh orang itu jelek, nggak boleh Anda menuduh orang itu kafir, nggak boleh. Bahkan perkara yang sampai di depan mata, kalau Anda nggak tahu seluk-beluknya, ya, nggak tahu rinciannya orang ini melakukan perkara yang berdosa, nggak boleh Anda melakukan itu mengatakan itu kafir atau berdosa, bahkan dia di neraka. Nggak boleh itu. Orang terus mengatakan, banyak orang zaman sekarang banyak orang mengatakan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah menjurus kepada kemaksiatan, lalu langsung dituduh kafir ini, neraka ini, kafir ini. Nggak boleh. Selama kita nggak tahu betul-betul hak dan seluk-beluknya, nggak boleh nuduh kafir itu. Sebab tuduhan kafir itu arahnya ke arah ke atas, ke Allah. Nanti oleh Allah Ta'ala dilihat yang dituduh kafir ini pantas tidak mendapatkan tuduhan kafir. Ternyata nggak pantas, dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kekafiran itu kepada dirinya. Jangan suka ngafirkan orang, nanti malah dia bisa kafir sendiri. Man kafara musliman faqad kafar. Mengafirkan orang lain, dia sendiri yang kena hukuman kafirnya, kan gitu. Hadis Rasulullah mengatakan begitu, ya. Dikatakan kemudian wa ammal masyahid fala tatasawa. Adapun kuburan atau makom para wali dan orang-orang soleh nggak sama, beda, ya, berbeda. Bal barakatu ziyaratiha ala gadri darajatihim indallahi azza wajal. Bahkan kadar menziarahinya itu menurut derajat mereka masing-masing.
Kalau Anda sekarang berziarah ke makamnya orang wali kutub, maka derajatnya dia wali kutub itu di atasnya wali, lain. Derajatnya orang wali biasa, lain lagi. Derajatnya mukmin biasa, beda lagi. Berbeda-beda menurut kadar dan derajat mereka di sisi Allah. Dia wali, dia ulama, dia orang soleh, sama kita biasa, nggak ada, nggak sama itu. Antum menziarahi waliullah sama menziarahi orang biasa, berbeda jelas. Yang jelas kata Rasulullah bahwa nur cahaya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala dilimpahkan kepada para wali itu dari mulai dia hidup sampai dia wafat. Makanya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku di saat aku sudah wafat, itu seperti dia menziarahi aku atau berkunjung kepada aku di saat aku masih hidup. Hadis ini sahih, rawahu Ibnu Khuzaimah, sahih hadisnya, wa Tabarani. Bukan hadis dhaif ini. Sebagian orang seperti Albani mengatakan ini hadis adalah hadisnya katanya dhaif. Ini keliru karena dia bukan orang ahli hadis. Makanya kalau mau belajar hadis, ikhwan, belajarlah kepada orang-orang ahli hadis. Ada sebagian ulama yang menyatakan la tusayyiduni fi shalah, itu hadis. Justru yang bukan hadis dikatakan hadis. Yang ini jelas-jelas hadis dikatakan bukan hadis. Jadi menyatakan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah dia bohongkan, yang datangnya bukan dari Rasulullah dia katakan itu dari Rasulullah. Ini orang zaman sekarang banyak yang seperti itu, yang tujuannya adalah supaya madhabnya, supaya kepercayaannya ini diakui, dibenarkan. Gak objektif orang ini, gak objektif dia gak objektif. Yang hak itu yang harus diikuti, jangan perasaan dirinya, partai dirinya, ya, fanatik atas madhabnya, atas akidahnya, nggak boleh. Selama itu akidahnya orang itu benar, madhabnya orang itu benar, ikuti. Jalannya orang itu benar, ikuti. Lah masuk sekarang dikatakan la tusayyiduni fi shalah, dikatakan hadis. Jangan kau sayyidkan aku di dalam sholat. Itu hadis, itu sahih lagi hadisnya. Dari mana? Rasul itu nggak pernah mengatakan sesuatu keliru, nggak pernah. Nggak ada di dalam Gamus Arab. Antum mencari aja, kalau yang tahu bahasa Arab, antum mencari saja, baik di Munjid Al-Arabi atau di Lisanul Arab atau di Mukhtarus Shahah atau di kitabnya sampai itu namanya Mahmud Yunus atau di Gamus Al-Kautsar, nggak pernah ditemukan sayyada yusayyidu maknanya adalah mensayyidkan, nggak ada. Yang ada itu sawada yusawidu, mensayyidkan aku, itu yang ada sawada yusawidu. Kalau itu hadis, kalau itu jenis hadis, Nabi nggak mungkin berkata la tusayyiduni, karena itu keliru, perkataan itu keliru. Pasti ucapannya Nabi apa? La tusawwiduni fi shalah, jangan kau sayyidkan aku di dalam sholat. Tapi hadis yang nyebar kemana-mana sekarang, di pamflet dibulutin, la tusayyiduni fi shalah, jangan kau sayyidkan aku di dalam sholat. Jelas ini bukan hadis, bukan hadis, sudah kelihatan dalam redaksi Arabnya, sudah kelihatan kalau itu bukan hadis, karena keliru bahasa Arabnya. Lah ini dinyatakan hadis sama mereka ini. Yang manzarani fi ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati, ini bukan hadis, ini maudhu, ini palsu. Ini hadis, ini sahih, rawahu Ibnu Khuzaimah wa Imam Tabarani. Nah, ya, jadi ikhwan harus jeli sama sekarang ini. Makanya yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad itu lebih daripada Dajjal itu ya ulama-ulama kayak gini ini, yang menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah dan yang menganggap haram apa yang dihalalkan oleh Allah. Bahaya ini, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikatakan bahwa na'am law kana fi maudhi'in la masjida fihi, betul katanya, memang benar kalau misalnya Anda sekarang melakukan perjalanan di satu tempat yang tidak ada masjidnya, seperti misalnya di Bali, antum zuhur mau cari masjid, 10 kilo 20 kilo, yang ada pura,
Pura, candi, hobala di sana banyak. Nggak ada masjid adzan, nggak ada di Bali sana. Di Bali sana. Nah, kalau Anda ingin melakukan rehlah ke sana, itu sebaiknya Anda melakukan rehlah di tempat-tempat yang biasanya ada masjid. Katakan di sini, falahu an yashuddar rihala ila maudhi'in fihi masjid. Pindah saja sudah ke tempat yang biasa ada masjid atau yang biasanya banyak ada masjid di tempat itu. Seperti misalnya di Denpasar, nggak ada masjid Denpasar itu. Sudah pindah saja ke Kelungkung. Kelungkung banyak masjid di Kelungkung sana, deket Denpasar banyak masjid sana. Kelungkung sana, jentrek malah masjid itu. Bikin masjid sana atau pindah rehlahnya ke sana. Perjalanannya dipindah daripada ke Denpasar, lebih baik ke sana. Maneman Ustadz, Denpasar kan ada Kuta, lebih maksiat lagi dia. Ada pantai Kuta lagi. Ya, wa yantaqid ilaihi bil kulliyah ila masya'a. Kemudian thumma laita syi'ri hal yamna hadzal qa'il min syaddir rihal ilal guburil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apakah kemudian pernyataan Rasulullah yang di atas tadi itu tentang hadis jangan atau tidak disangatkan Anda melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid, apakah pernyataan Nabi semacam ini itu berarti melarang orang-orang untuk datang menziarahi kuburnya para nabi, menziarahi kuburnya para wali seperti Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yahya dan yang lain alaihi wassalatu wassalam? Falman min dzalika fi ghayatil ihalah. Jelas hal itu sangat mustahil, sangat mustahil, artinya sangat keliru kata Imam Ghazali. Wa idza jawwaza hadza fa kuburul awliya wal ulama wasulaha fi ma'naha. Tidak, menziarahi kubur ulama, menziarahi kubur para nabi itu boleh, bahkan disangatkan. Ziarah ke kubur nabi itu sangat. Dulu ada polisi di Madinah itu, kalau polisi itu jaga kuburnya Rasulullah itu, ada satu polisi itu agak sedikit baik orangnya. Saya pernah bertanya kepadanya, kalau ana as'al su'alan wahid, satu soal saja ya. Hal yajuzuli an yazura Rasulullah? Yajuz bal yustahab, boleh, bahkan ini disunahkan, dianjurkan sekali. Kelas Anda sama saya sama berarti sama. Apa boleh orang seperti saya ini ziarah Rasulullah? Polisinya menjawab boleh, bahkan disangatkan. Berarti kan pemahaman mereka menziarahi anbiya itu sunnah. Sama menziarahi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Malik Ibrahim, Habib Abu Bakar bin Muhammad, Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman, Habib Ali bin Muhammad, boleh semuanya, satu makna itu. Kan mereka tidak mengatakan itu haram, nggak ada. Hatta Imam Hambali nggak mengatakan itu haram, nggak ada yang mengatakan itu haram. Nah, seperti itu ya. Fala yab'ud an yakuna dzalika min aghradir rihlah kama anna ziyaratul ulama fil hayati minal maqasid hadza fil rihlah. Jadi pengertiannya adalah di mana kalau kita melakukan perjalanan untuk menziarahi kuburan para anbiya dan para ulama itu diperbolehkan saja. Jadi kalau sekarang ada orang datang ke masjidnya Rasulullah di Madinah sana, lalu dia kemudian melakukan ziarah Rasulullah di Madinah sana, ada orang menyatakan jangan ziarah. Kalau Anda mau datang ke masjid itu jangan ziarah. Anda datang ke masjid itu untuk melakukan sholat. Iya mas, saya tahu. Kalau mau ziarah kan sholat dulu. Kalau mau ziarah Rasulullah kan sholat dulu di masjid. Di Raudhah itu sholat dulu 2 rakaat, baru ke Raudhah. Atau baru kemana? Ke hujrahnya Rasulullah untuk taslim kepada Rasulullah. Berarti menziarahi Rasulullah di Madinah itu sama dengan menziarahi masjidnya. Sama. Wong Rasulullah itu ada di dalam mana? Ini masjidnya Rasulullah, Rasul itu ada di samping masjid. Rumahnya Rasulullah itu, kamarnya Siti Aisyah itu di samping apa? Di samping masjid. Kalau kita sekarang datang ke masjidnya Rasulullah di Madinatul Munawwarah, setelah kita sembahyang 2 rakaat di masjid itu, baru kita taslim kepada Rasulullah, ziarah Rasulullah. Gak ada larangan sebetulnya. Sebetulnya yang melarang, yang mengatakan itu haram, itu nggak ada tuntunannya, ini bid'ah, ini berdosa dan lain sebagainya, pemahamannya saya mungkin mengerti ya, pemahamannya dikiranya orang-orang seperti ini sujud kepada Rasulullah, nyembah Nabi, nyembah. Nah jelas
hal itu memang dilarang, nggak boleh nyembah kecuali kepada siapa? Allah tok. Kepada nabi, kepada wali nggak boleh, hatta kepada orang tuanya nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan kalau boleh suruh sujud kepada selain Allah, aku perintahkan istri untuk sujud sama suaminya, untuk sujud sama suaminya, karena tingginya derajat suami di mata Allah Ta'ala. Tapi nggak boleh sujud kepada orang, sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak boleh memang. Tapi sepanjang sejarah orang ziarah Nabi Muhammad nggak pernah ada yang sujud sama Nabi Muhammad, nggak ada. Yang ada tawasul. Nah, kalau tawasul, panjenengan sering melakukan tawasul. Tawasul apa? Tawasul nyucukno televisi. Apa terus kan panjenengan beli olor-olor kabel bermeter-meter ke PLN. Mas PLN, saya mau nyucukno TV di rumah. Loh kok kabel segini panjangnya? Rumah saya nggak ada stop kontaknya. Tolong saya ngunut ini, nyucukno ini. Kan tidak. PLN kemudian berpikir, oh ini orang mungkin nggak ada stop kontak. Bagaimana Pak? Saya buatkan stop kontak di sana di rumah Anda, disambungkan dengan ini. Ini namanya tawasul. Tawasul untuk ke PLN tapi. Ini gitu. Kita mau tawasul kepada Allah Ta'ala ke Nabi dulu. Ke Nabi dulu. Nah, dari Nabi, dari Rasulullah, dari wali, dari ulama, dari orang-orang saleh, baru kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira pemahamannya jangan sampai kemudian kita keliru memahami ziarah. Jangan sampai keliru memahami rehlah, makna rehlah ini, agar supaya pemahaman kita ini kenceng, lurus dan objektif. Kalau memang itu hadis, ya hadis, katakan itu hadis. Jangan orang mengatakan hadis itu orang lain mengatakan hadis, saya nggak percaya dengan madhab, saya nggak percaya itu. Berarti nggak objektif orang ini. Ini jelas hadis, jelas ini tuntunan, jelas ini adalah perintah dan aturan agama, ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan melimpahkan kepada kita ilmu yang berkah, memberikan kepada kita insyaallah keimanan yang kuat, insyaallah keyakinan yang kuat, Islam yang kuat, dilangkahkan kaki kita insyaallah kepada langkah ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijalankan kita oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada langkah Al-Quran, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan khususnya insyaallah di bulan Maulid ini insyaallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada hati kita, menyiramkan kepada hati kita, menjernihkan hati kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, untuk mengamalkan amal perbuatan kita sehari-hari, meneladani dan mencontoh daripada akhlak Rasulullah SAW, dan diberikan hati kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarganya, cinta kepada semua para sahabatnya, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita pula didekatkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala, didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatin Nabi SAW, dan di akhir usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يعرف الحاج لأهل الحاج والسلوك معهم في طريق التقامين حسروا وراهم فالسعادة منوطة كلها باتفاقهم باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم تلاقهم فلنقم قم خان في البرية كما هم
لا ترافق وتصحب في الخليقة سواكم فأنا مولاك وفر من هباتي عطاهم جاد وانعام عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم كم يرضى ربنا من رضاهم فاسع فيما سعوا واشرب مع الكون معهم علا يحبوك ربك مثل ما قد حبهم حيثما كانوا أخضر في مجالس صفاهم وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فإن فيما سعى خير الورى مقتداهم هو دعاهم إلى ربي وشيد بناهم باتباعي وحبي حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آماني بجاهي كما هم ربي بلغني آماني بجاهي كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله بالإحسان لا إله إلا الله
كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله صلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بالقبول تمام كل سلم وأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكل أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما. وأخلاء أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في الناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.